Please proceed. Good morning, everybody. Today I am going to present a topic on learning report on quantity surveying project. I only asked Arvind to speak on Tamil and English mix because he is not comfortable and he wanted to. I want to understand his learnings. Okay, somebody may not be knowing Tamil, you just forgive him. Okay, yeah, please proceed. Good morning, everybody. நான் இன்னைக்கு லேர்னிங் ரிப்போர்ட் அண்ட் குவான்டிட்டி சர்வேயிங் நான் பண்ண போறேன். இதுதான் என்னுடைய டாபிக். நான் கண்டென்ட்ஸ்லாம் சொல்றேன். இன்ட்ரோடக்ஷன், என்னெல்லாம் தேவைகள்னு இன்ட்ரோடக்ஷன், டேட்டா டு எஸ்டிமேட், குவான்டிட்டி சர்வேயிங் ஸ்கில், குவான்டிட்டி சர்வேயர் ரோல்ஸ் அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி, குவான்டிட்டி சர்வேயர்னால என்ன அட்வான்டேஜஸ், அப்புறம் என்னெல்லாம் ஸ்கில்ஸ் தேவை, லைக் ஸ்டடி ஆஃப் டிராயிங்ஸ், டேக்கிங் அவுட் மெஷர்மெண்ட், பிஓக்யூ அண்ட் ஸ்பெசிஃபிகேஷன், பார் பெண்டிங் ஸ்கெடியூல், அனாலிசிஸ் ஆஃப் ரேட். அப்புறம் நான் என்னெல்லாம் ப்ராஜெக்ட் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன், எக்ஸ்கவேஷன், பிசிசி, கான்கிரீட் ஃபுட்டிங், அந்த மாதிரி பிபிஎஸ் ஆஃப் லேப் அந்த மாதிரி பண்ணியிருக்கேன். ஃபைனலி கன்க்ளூஷன். ஃபர்ஸ்ட் இன்ட்ரோடக்ஷன் நான் சொல்லிடுறேன். குவான்டிட்டி சர்வேயர் ஆனப்பட்டவன் யாருன்னா, ப்ரீ டெண்டர் ப்ரிப்பரேஷன் பண்றதுக்கு முன்னாடி, அப்புறம் ஆஃப்டர் டெண்டர் ப்ரிப்பரேஷன், அப்புறம் ப்ராஜெக்ட் காஸ்ட் எஸ்டிமேட் பண்ற இந்த 3 ரோலும் இம்பார்ட்டன்டான பர்சனாலிட்டிங்கிற குவான்டிட்டி சர்வேயர். அடுத்தது எல்லா டேட்டாக்கள் தேவை எஸ்டிமேட் பண்றது. ஃபர்ஸ்ட் டிராயிங், ஃபர்ஸ்ட் கம்ப்ளீட் டைமென்ஷன், அறகுறை ஒரு டைமென்ஷன் இல்லாம, ஒரு உதாரணத்துக்கு சொன்னா பிளிந்த் பீம் எடுத்துக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். 13 மீட்டர்னா 13 மீட்டர் இருக்கணும். ஒரு இடத்துல 2 மீட்டர், இன்னொரு இடத்துல பாத்தீங்கன்னா கேப் விட்டு இன்னொரு இடத்துல 8 மீட்டர், இந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கக்கூடாது. கம்ப்ளீட்டா 2 மீட்டர், 5 மீட்டர், 6 மீட்டர் அந்த மாதிரி இருந்தா டிராயிங்ஸ் பர்ஃபெக்டா இருக்கும். அடுத்த ஸ்பெசிஃபிகேஷன், அது என்னெல்லாம் நேச்சர் அண்ட் குவாலிட்டி ஆஃப் ஒர்க். குவாலிட்டி ஆஃப் ஒர்க் ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா நம்ம பர்ஃபெக்டா பண்ணாதான் ஒரு பில்டிங் ஒரு அட்லீஸ்ட் 25 to 30 இயர்ஸ் ஆகுது தாங்கக்கூடிய தன்மை இருக்கும். இல்லைன்னா பில்டிங், ஒரு உதாரணத்துக்கு சொன்னா மும்பைல நீங்க போன மாசம் பார்த்துருப்பீங்க, பில்டிங் கொலாப்ஸ் 16 பேர் செத்து போயிருக்காங்க. ஏன்னா காலம் மிக்ஸ் ப்ரொபோர்ஷன் சரியில்லை. காலம். Excuse me, Arvind, excuse me. You just hold on. I would like to share some small happening which happened yesterday. Yesterday there was a candidate. Actually, this is a real incident happened. A candidate who is having 1 year of experience, and he learnt from CMTI, the intermediate certification course also, and he was working in Bangalore for past 6 months or 1 year. Maybe he is working. He is well versed in AutoCAD, well versed in English, well versed in Kannada, and well versed in all these things. And he is well versed in Tamil also. A Gulf company, a company headquartered in Gulf, they have a branch in Bangalore. So when they asked me, sir, can you send someone having 2 years of experience? I shared his CV. CV means his biodata to him. They immediately accepted the biodata and they told, sir, we will appoint him on Wednesday. From next Wednesday onwards, he will be hired in our company roles. And he was very much happy, and he got a very good job, and that too in a multinational company. It was not lasted for 15 minutes also. Because, why you guess? Why he lost his job? Anyone? Due to poor knowledge, sir. Poor knowledge in construction field. No. It is not a poor knowledge. I told he is well versed in knowledge. Maybe poor communication skill, probably. No. Poor. No. Anybody else? Anybody else? You can type also. Guess. Probably poor presentation skills, sir. No. Why he lost his job? From that company, why he lost his job? Maybe due to lack of interest, he may lost his job also, probably. No, yeah. He is very enthusiastic. And he is equivalent to 5 years of experience.
That much knowledge he is having. That's the reason they hired. They told they will release the offer also. No guess from the audience. Yeah, I will tell you. See, it was not this thing. It is made of the language communication. He doesn't know Hindi. The company told, sir, we are preferring the people who knows Hindi. Yes, of course, he is very good in technical skills. In interviews, he has passed. But the workers who are there in the project site, they don't know apart from Hindi any other language. This guy has told, they asked this question while accepting the offer. He told, sir, sorry, sir, I don't know Hindi. After then, he is feeling a regret, sir, I can speak a little bit, but I have not told them. They told, no, sir, we don't want to give him offer. He was not confident. He directly told, I don't know. Instead of telling, don't know, I am learning, sir, give me some 10 days or 15 days, it can be learned. Anything can be learned. Going abroad for Germany or any other country, people are learning in 15 days, 20 days the language and going there and settling. Here, you are trying the offer for past 2 months or 3 months, and after getting the offer, if you are losing and if you are not enhancing your skills, whom to blame? You will blame Prime Minister or the employer. You have to blame yourself. Why I am telling means there are requirements in different area, different requirements will be there. We have to understand at the employer point of view also. He is telling, sir, he is going to work with the workers. He has to pass on the instructions. He can't speak in English with them. He may be speaking with the English with the clients, with the officers, not with the workers. For that, I need a person who can manage the clients, who can manage the workers. In this, he has missed the chance and he is having regrets now. For any person who is coming from anywhere, we ask them what is the main languages you know. We tell them you learn this thing. Same thing happened 2 months before. Also, a person from Bidar. It is a northern part of Karnataka. We understood he is from Karnataka only. He is learning. He is having all the knowledge and all. And he has completed the course and he has joined the work he has taken. After 4 days, they have sent back, stating that he doesn't know Kannada. Being in Karnataka and studied in Karnataka and he doesn't know Kannada, whose mistake? He told, sir, he has to deal with a lot of local people and all. So he is not able to speak a word in Kannada. But how come he is in Karnataka this many days? See, we have to the projects. You can't shift anywhere. He lost his job. See, he born in Karnataka and he grown up here and his colleges here. Why can't he learn a language? That was a very good company. 30,000 salary they fixed for him. After 3 days only, they understood from the project site. The people kind of informed him, sir, this manager is not able to communicate. So communication also is an important thing where the works are getting delivered. This why I am telling these examples. A lot of people have resistance in learning new things. That will not support. You have to understand the social requirements and the employer requirements. According to that, you should learn. Okay, you continue. Why I am telling means this may be eye opener for other guys also. Okay, please. அடுத்தது வந்து நான் ரேட் அனாலிசிஸ் பத்தி சொல்ல போறேன். ரேட் அனாலிசிஸ்ல என்னெல்லாம் முக்கியம்னா
மெட்டீரியல் ரேட் ஃபர்ஸ்ட் வந்து மெட்டீரியல் ரேட் ரொம்ப முக்கியம். அப்புறம் காஸ்ட் ஆஃப் லேபர்ஸோடைய ரேட் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அதோட டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ரேட்டும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். இந்த 3 ரேட்டும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். அப்புறம் அடுத்தது வந்து ஆக்சுவல் ஃபினிஷ் ஒர்க். இது வந்து எங்க பண்ணலாம்னா ப்ராஜெக்ட் சைட்ல இருந்து தான் கால்குலேட் பண்ண முடியும். நம்ம உட்காந்து ஆஃபீஸ் ஒர்க்ல இருந்து நம்ம பண்ண முடியாது. நம்ம ப்ராஜெக்ட் போய் மீட் பண்ணி அங்கதான் நம்ம கால்குலேட் பண்ண முடியும். அடுத்தது வந்து குவான்டிட்டி சர்வேஸ்க்கு என்னென்ன ஸ்கில்ஸ்லாம் தேவை. ஃபர்ஸ்ட் வந்து மேத்தமெட்டிக்கல் ஸ்கில், இது ரொம்ப முக்கியமான ஸ்கில். அடுத்தது வந்து ப்ராப்ளம் சால்விங் ஸ்கில், இதுவும் ரொம்ப முக்கியமான இது. நெகோசியேஷன் அண்ட் டீம் ஒர்க் ஸ்கில், இதுவும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அடுத்தது வந்து சார் சொன்ன மாதிரி கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். அப்புறம் ரைட்டிங் காம்ப்ளெக்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன் இன் சிம்பிள் வே ஃபார் டைவர்ஸ் பீப்புள். இப்போ ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்லணும்னா எனக்கு வந்து அலுமினியம் காம்போசிட் ஒரு கிளைண்ட் கேட்கறாங்க. எனக்கு வந்து ஒரு 7,000 rupees 300 to 400 rupeesக்குள்ள எக்ஸ்கவேஷன் முடிக்கிற மாதிரி பாருங்கன்னு சொல்றாங்க. ஆனா நம்ம வந்து கொஞ்சம் பார்கெயின் பண்ணி ஒரு 270 260 அந்த மாதிரி ஒர்க் பண்ற மாதிரி இந்த கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில் நம்மளுக்கு தேவைப்படும். நெக்ஸ்ட் வந்து குவான்டிட்டி சர்வே ரோல்ஸ் அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. ஃபர்ஸ்ட் வந்து அது கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில் இல்லப்பா, தட் இஸ் கால்ட் நெகோசியேஷன் ஸ்கில். Sorry. Okay, sir. Sorry. Okay. When you are negotiating with the people for the price, that is called a negotiation skills. Negotiation skill. Sorry, sir. Actually. Next one is quantity survey roles and responsibility. First வந்து tender document prepare பண்ணு, including bills of quantity. Client and bills of bills of quantity வந்து சார் சொல்லி குவான்டிட்டி சர்விங் கிளாஸ்ல சொல்லி கொடுப்பாரு. நீங்க ஜாயின் பண்ணீங்கன்னா அவங்க சொல்லி கொடுப்பாங்க எப்படி பில்ஸ் ஆஃப் குவான்டிட்டி கிளைண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் என்ன ஏதுன்னா நடராஜன் சார் சொல்லி கொடுப்பாங்க. அப்புறம் அடுத்தது வந்து காஸ்ட் அனாலிசிஸ். அடுத்தது ரிப்பேர் அண்ட் மெயின்டெனன்ஸ் ஒர்க்குக்கு எவ்வளவு காஸ்ட் ஆகுது, ரிப்பேர் ஒர்க் எவ்வளவு காஸ்ட் ஆகுது, மெயின்டெனன்ஸ் ஒர்க் எவ்வளவு காஸ்ட் ஆகுது, இந்த மாதிரி தெரிஞ்சுக்கணும். அப்புறம் ரிஸ்க் வேல்யூ மேனேஜ்மெண்ட், காஸ்ட் கண்ட்ரோல். இப்போ ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்றோம்னா மலை பிரதேசம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஊட்டி நீலகிரி அந்த மாதிரி இடங்கள் பாத்தீங்கன்னா ரிஸ்க் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி. சிட்டியை பாக்குறச்சா அங்க கொஞ்சம் ரிஸ்க் ஜாஸ்தி. அந்த ரிஸ்க் எல்லாம் இது பண்ணி அங்க எவ்வளவு காஸ்ட் ஆகுது அதெல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணி இது பண்றது. அப்புறம் அலோகேட்டிங் ஒர்க் டு சப் கான்ட்ராக்டர்ஸ். நம்ம கீழே வேலை செய்யறவங்களுக்கு என்னென்ன வேலை சொல்லணும் அது ஒண்ணு. அடுத்தது வந்து டெண்டர் டாக்குமெண்ட், என்னென்ன காஸ்ட் ப்ரிப்பரேஷன் ரொம்ப தேவை. மெட்டீரியல் தான் நான் சொன்னேன், மெட்டீரியல் காஸ்ட், லேபர் காஸ்ட், டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் காஸ்ட். அப்புறம் கிளைண்ட் கிட்ட நம்ம வந்து நம்மளோட இனிஷியேட் என்ன ப்ராஜெக்ட், நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ப்ராஜெக்டை இனிஷியேட் பண்ணணும். அப்புறம் சைட் விசிட், ஃப்ரீக்வெண்ட் சைட் விசிட், அசஸ்மெண்ட், ஃபியூச்சர்ல என்ன மாதிரி ஒர்க் பண்ணலாம், இந்த மாதிரி ரோல்ஸ் அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி குவான்டிட்டி சர்வே தெரிஞ்சாகணும். இப்போ அட்வான்டேஜஸ் நான் சொல்றேன். குவான்டிட்டி சர்வேயர் ஆனப்பட்டது சிவில் இன்ஜினியரிங்ல ஒன் ஆஃப் தி இம்பார்ட்டன்ட் இது அண்ட் ஹைலி ரெஸ்பெக்டட் பர்சனாலிட்டி. இதனாலனா என்ன குவான்டிட்டி எடுக்கிறதுனால, பட்ஜெட் ப்ரிப்பேர் பண்றதுனால, ப்ரீ டெண்டர், அதான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ப்ரீ டெண்டர் போஸ்ட் டெண்டர் ப்ரிப்பரேஷன் இந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால அவனுக்கு ஒரு முக்கியமான இது இருக்கு. அப்புறம் யூ வில் பி அன் சொல்ல போனா நீங்க ஆல்ரவுண்டரா இருப்பீங்க. டெண்டர் டாக்குமெண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்றது, கிளைண்ட் இனிஷியேட் பண்றது, இந்த மாதிரி நிறைய ரோல்ஸ்ல நீங்க பேர் பண்ணி சைட் இன்ஜினியர்ஸ் மீட் பண்றது, இந்த மாதிரி எல்லாரும் ஆர்கிடெக்ட்ஸ் மீட் பண்றது, இந்த மாதிரி ஆல்ரவுண்ட் பெர்ஃபார்மரா நீங்க இருப்பீங்க. அப்புறம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆக உங்களுக்கு வந்து பே ரோல் வந்து ஜாஸ்தியாகும். இனிஷியலா வந்து நீங்க வந்து 10,000 to 15,000 வாங்கலாம். பட் போக 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 நீங்க வந்து 50 to 60 எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கெயின் பண்ண 50 to 60,000 கூட நீங்க ஏர்ன் பண்ணலாம் வித்தின் 7 to 8 இயர்ஸ்ல நான் சொல்றேன். அப்புறம் நீங்க வந்து புது மக்களெல்லாம் நீங்க போய் பார்ப்பீங்க. அதனால என்ன அட்வான்டேஜ்னா நம்மளுடைய சோஷியல் ஸ்கில்லும் இம்ப்ரூவ் ஆகும், ஆஸ் வெல் அஸ் கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்லும் இம்ப்ரூவ் ஆகும். இன்னொரு அட்வான்டேஜ் என்னன்னா சீட் ஒர்க். நம்ம சீட்ல உட்காந்து வேலை பண்ற மாதிரி சைட்ல உட்காந்து வெயில்ல நிக்கிற வேலை கிடையாது. இதெல்லாம் சில அட்வான்டேஜஸ். இப்போ வந்து முக்கியமா நான் சொல்றது அதர் ஸ்கில்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஸ்டடி ஆஃப் டிராயிங். ஆக்சுவலி ஸ்டடி ஆஃப் டிராயிங் வந்து மிஸ்டர் நடராஜங்கிறவர் வந்து எங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தாங்க. அவர் என்ன சொல்லி கொடுத்தாருன்னா டிராயிங்ஸ்ல 2 பார்ட் ரொம்ப முக்கியம். ஃபர்ஸ்ட் பிடிஎஃப் டிராயிங், ஆட்டோகேட் டிராயிங். ஏன் பிடிஎஃப் டிராயிங், ஆட்டோகேட் டிராயிங்னா ரெண்டுத்தையும் கம்பேர் பண்ண சொல்றேன்னா, இன்கேஸ் பிடிஎஃப்ல வந்து ஒரு உதாரணம் சொன்னா 4303 ஒரு இடத்து இருக்கும். அதே வந்து நம்ம ஆட்டோகேட் டிராயிங்ல பாத்தீங்கன்னா ஃபவுண்டேஷன் ஒரு டைமென்ஷன் வந்து 4000 x 4000, 4300 x 4000, இந்த மாதிரி
டைமென்ஷன்ல இருக்கும். அதனால டிராயிங்ஸ் அவர் மெயினா ரீட் பண்ண சொல்றாரு. அவருடைய லெக்சர்ஸ்லாம் ரொம்ப ஈஸியா இருந்தது. ஃப்ரெஷர்ஸ் புரியுற மாதிரி இருந்தது. டிராயிங் நாலேஜ் இல்லாம குவான்டிட்டி சர்வேயிங் கத்துக்க முடியாது. அப்புறம் அடுத்தது வந்து இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட். Without drawing knowledge you can't. Without drawing knowledge, yes sir. Drawing knowledge you can't do the quantity survey or any work, because execution of works also requires a drawing study. If you want to do the work at site also, you have to read the drawing. Okay, proceed. Next one, அடுத்தது வந்து டேக்கிங் அவுட் மெஷர்மெண்ட் எப்படி எடுக்கணும்னு மிஸ்டர் காந்திமதிநாதன் சார் சொல்லியிருக்கார். அது எப்படின்னா எக்ஸ்கவேஷன், பிசிசி, பிளிந்த் பீம், கான்கிரீட் ஃபுட்டிங், கான்கிரீட் ஷட்டரிங், பிளாக் ஒர்க், பெயிண்ட் ஒர்க் இதெல்லாம் சொல்லி கொடுத்தாங்க. இன் அடிஷன் டு தட் அவர் மெயினா ஸ்பெசிஃபை வந்து IS 1200 ஃபார் வேரியஸ் மெஷர்மெண்ட். ஒரு சொன்னா மெஷர்மெண்ட் ஃபார் IS 2000 பார்ட் 1 மெஷர்மெண்ட் ஃபார் கான்கிரீட் ஒர்க், இந்த மாதிரி அவர் நிறைய சொல்லி கொடுத்திருக்காரு. அப்புறம் நெக்ஸ்ட் வந்து மிக்ஸ் டிசைன் ப்ரொபோர்ஷன் வந்து மிஸ்டர் அனந்த நாராயணன் வந்து எங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. அவர் எப்படி சொல்லி கொடுத்தாருன்னா, சிமெண்ட்டுக்கு எவ்வளோ மிக்ஸ் ஒரு எக்ஸ்கவேஷன் எடுத்தீங்கன்னா எவ்வளோ சிமெண்ட், எவ்வளோ சாண்ட், எவ்வளோ அக்ரிகேட் இதெல்லாம் தேவைப்படணும்னு சொல்றாங்க. அதே மாதிரி வந்து ஒரு ரூம் எடுத்தீங்கன்னா பிளாஸ்டரிங், ஸ்டார்கேஸ் எடுத்தீங்கன்னா பிளாஸ்டரிங் எவ்வளோ தேவைப்படும், சிமெண்ட், சாண்ட், அக்ரிகேட் இதெல்லாம் எவ்வளோ தேவைப்படும்னு சொல்லியிருக்காங்க. வித்தவுட் நாலேஜ் ஆஃப் மிக்ஸ் டிசைன் நீங்க வந்து ரெசிடென்ஷியல் கமர்ஷியல் பில்டிங்கா இருக்கட்டும் நீங்க பண்ணவே முடியாது. நெக்ஸ்ட் வந்து BOQ அண்ட் ஸ்பெசிஃபிகேஷன். BOQ இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான பாயிண்ட். இது வந்து மிஸ்டர் நடராஜன் வந்து எங்களுக்கு டீடைல்டு மேனர்ல பிரசன்ட் பண்ணியிருக்கார். அவர் என்னெல்லாம் சொன்னார்னா, ஃபர்ஸ்ட் வந்து ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் டெண்டர் டாக்குமெண்ட் எப்படி, BOQ இந்த டெண்டர் டாக்குமெண்ட் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணும், அப்புறம் ப்ரீ டெண்டருக்கு முன்னாடி எஸ்டிமேட் பண்ணும். அவங்க ஒரு ரேட் கொடுத்துருப்பாங்க, அது அந்த ரேட்டுக்கு கரெக்டா வருதான்னு நம்ம எஸ்டிமேட் பண்ணணும். இவருடைய லெக்சர்ஸ் வந்து ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியலா தியரிட்டிக்கலாகவும் இருந்தது, போரிங்காகவும் இருந்தது. ஆனா படிக்க 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 யூ கேன் கெயின் நாலேஜ். வித்தவுட் நாலேஜ் ஆஃப் BOQ நீங்க டெண்டர் டாக்குமெண்டா இருக்கட்டும், மெட்டீரியல் எஸ்டிமேஷனா இருக்கட்டும் எதுவுமே நீங்க பண்ண முடியாது. நெக்ஸ்ட் வந்து பார் பெண்டிங் ஸ்கெடியூல் வந்து மிஸ்டர் அனந்த நாராயண் சார் வந்து சொல்லி கொடுத்தார். ஃபர்ஸ்ட் வந்து நான் வந்து BBS பண்றது ரொம்ப போர்டா இருந்தது. அப்புறம் அட்டன் பண்ண எனக்கு நான் ப்ராக்டிஸ் பண்ண எனக்கு வந்து ரொம்ப ஈஸியா இருந்தது. அவர் சொல்லி கொடுத்த விதமும் சரி, பண்ண விதமும் சரி எனக்கு ரொம்ப புரிஞ்சுது. அவர் என்னெல்லாம் சொல்லி கொடுத்தா, பைல் கேப் எப்படி பண்ணணும், ஃபூட்டிங் எப்படி பண்ணணும், பீம் எப்படி பண்ணணும், காலம் எப்படி பண்ணணும், ஸ்லாப் எப்படி பண்ணணும், BBS இதெல்லாம் எப்படி பண்ணணும்னு சொல்லி கொடுத்தாங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து அனாலிசிஸ் ஆஃப் ரேட். இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான பாயிண்ட். வித்தவுட் நோயிங் ரேட் அனாலிசிஸ் நீங்க குவான்டிட்டி சர்விங்கே பண்ண முடியாது. ஃபர்ஸ்ட் வந்து அனந்த நாராயணன் சார் தான் இந்த அனாலிசிஸ் ஆஃப் ரேட் சொன்னார். இவர் வந்து டெல்லி ஸ்கெடியூல் ரேட் படி சொல்லி கொடுத்தாங்க, ஃப்ரம் எக்ஸ்கவேஷன் ஒர்க் டில் பெயிண்டிங் ஒர்க். அப்புறம் ப்ராஜெக்ட்ஸ், நான் என்னெல்லாம் ப்ராஜெக்ட்ஸ் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன்னு இது ஒரு சாம்பிள் ப்ராஜெக்ட்ஸ் நீங்க பார்த்துக்கோங்க. அதே மாதிரி இது ஒரு சாம்பிள் பார் பெண்டிங் ஸ்கெடியூல். ஆக்சுவலி இது என்னால பட் என்னால ப்ரெசென்ட் பண்ண முடிஞ்சது இவ்வளவுதான். சாரி. அப்புறம் அட்லாஸ்ட் நான் என்ன கன்க்ளூட் பண்ண வரேன்னா, குவான்டிட்டி சர்வேருக்கு இந்தியாவிலையும் சரி, அப்ராட்ல துபாய், US இந்த மாதிரி இடங்களையும் சரி நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு. ப்ரொவைடட் நீங்க என்ன மாதிரி ஸ்கில் டெவலப் பண்றீங்கன்னு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். And at last, I would like to thank Mr. Ashok Kumar, Gandhimadhinan sir, Natarajan sir, and Ananta Narayan sir for providing me wonderful opportunity. Thank you, sir. Thank you, Arvind. See, your presentation is good. Lot of things are there to grow up. If you want to go for a very good level, the communication, the presentation, and apart from this, a technical knowledge, all the three is required. If you have only the technical, if you are not able to communicate, then that is also a problem. And the presentation, how you are going to present for your seniors, how you are going to present for your juniors. Okay. And the content, technical thing is your content. Okay. There are good opportunities are available in the quantity survey field, and you have to practice. Here we don't have standard textbook for that or notebook for that. We are giving project drawings to you. You are working on the project and you will be working for the project only. Yes or no? Once you are selected for the company, you will be working for the project. So the practice here happens only on the project drawings. That is the opportunity you are getting.
and all our live projects are the completed projects you are working, and your whatever the reports you are generating, it is being verified by the quantity surveyors, and they are supporting you wherever you are stuck. They are supporting you. So you should be very good in Excel, quantity survey, Excel, AutoCAD, the formulas, and mode of measurement, drawing study. All these things are primary responsibility, not secondary, primary. If you know all these things, definitely there is a very good opportunity available in the market. Okay, thank you, Arvind. Okay, sir. Thank you, sir.